رات کا 1 بج رہا تھا جب میں سڑک پر بھٹکتی پھر رہی تھی۔ کوئی جائے پناہ نہ تھی جہاں پر میں سر جھپا کر بیٹھ سکتی۔ ویسے بھی مرتے ہوئے انسان کو زمین ہی کافی ہوتی ہے۔ یہی سوچ کر میں اس درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگی، لیکن اپنے ہاتھ میں موجود اس ننھے وجود کا کیا کرتی جو بلک بلک کر روئے چلا جا رہا تھا۔ لیکن میرے اندر اتنی طاقت نہ تھی کہ میں اسے کچھ کھلا سکتی، کیونکہ میں خود ایک ایسی عورت تھی جو قبر کے دہانے پر کھڑی اپنی ہی موت کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر میں نے اپنے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر اس درخت کے نیچے رکھا اور خود زمین پر جا گری۔ دھیرے دھیرے میرے پاس قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے موت کا فرشتہ میری طرف بڑھ رہا ہو، لیکن یہ کیا، آنے والا تو کوئی اور ہی چہرہ تھا۔ اس کی روشنی جیسے میرے وجود پر پڑنے لگی، لیکن بجائے موت کے کیا میں زندگی کی طرف لوٹ رہی ہوں؟ یہ سوچ کر میں بہت حیران پریشان تھی۔ میرا نام کوثر ہے۔ میری قیامت خیز داستان سن کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے ابا ایک مزدور تھے، ہم 7 بہن بھائی تھے۔ اس مہنگائی کے دور میں صرف ابا کمانے والے تھے، اس لیے اکثر گھر میں فاقے ہوتے۔ ایک کمرے کے چھوٹے سے کرائے کے مکان میں اماں ابا کے ساتھ رہتے تھے۔ میری عمر اس وقت 18 سال تھی، جبکہ مجھ سے بڑا ایک بھائی تھا، لیکن آوارہ لڑکوں میں رہ کر اس نے خود کو نشے کی لت لگا لی تھی۔ اس وجہ سے ابا نے اسے گھر سے نکال دیا۔ اس کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ اماں نے اس کا صدمہ دل پر لے لیا، وہ بیمار رہنے لگی۔ میں اپنے سارے چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالتی تھی۔ غربت کی وجہ سے وہ ایک ایسے فاؤنڈیشن اسکول میں پڑھ رہے تھے جس میں نہ یونیفارم لینا پڑتا تھا اور نہ ہی کتابیں، سب کچھ وہ فاؤنڈیشن والے ہی مہیا کرتے تھے۔ ایسے میں صرف 5 کلاس ہی پڑھ پائی تھی۔ مجھ پر اماں سمیت پورے گھر کی ذمہ داری تھی۔ اب اماں نے میرے بڑے بھائی کا صدمہ دل پر لے لیا تھا، اس لیے وہ گھر سے باہر بھی نہ نکلتی، ہر وقت بھائی کو یاد کر کے روتی رہتی، کیونکہ جب سے ابا نے غصے میں آ کر اسے گھر سے نکالا تھا تب سے وہ پلٹ کر ایک بار بھی گھر واپس نہیں آیا تھا۔ اب اماں کو سمجھاتے کہ اس کا خیال دل سے نکال دیں، لیکن اماں کیسے اپنے جگر گوشے کو بھلا سکتی تھی۔ لیکن ایسے میں اچانک ایک طوفان آیا جس نے میری پوری زندگی بدل کے رکھ دی۔ ہمارے علاقے میں رہنے والا ایک امیر آدمی اماں ابا کے پاس آیا، ان سے کہنے لگا کہ میرا ایک جاننے والا ہے، اسے دوسری شادی کرنی ہے، تمہاری جوان لڑکی ہے، اس کی شادی اس آدمی سے کر دو، تمہارے دن بدل جائیں گے، بدلے میں وہ تمہیں 5 لاکھ روپے دے گا۔ ابا یہ سن کر حیران رہ گئے، کہنے لگے میں ہرگز اپنی بیٹی کا سودا نہیں کروں گا، بھلے ہی میں غریب آدمی ہوں، لیکن مجھے یہ لالچ نہیں کہ میں کسی انجان آدمی سے اپنی کم عمر بیٹی کی شادی کر دوں۔ لیکن وہ آدمی تو ابا کو دھمکیاں دینے پر اتر آیا، کہنے لگا چاچا تیرے دن بدل جائیں گے، دیکھ وہ آدمی بہت امیر ہے، اسے دوسری شادی کرنی ہے کیونکہ پہلی بیوی سے اسے 4 بیٹیاں ہیں، وہ بیٹے کی وجہ سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو 5 لاکھ روپے لے کر اپنا کوئی کاروبار کر لے اور اپنے خاندان کے لیے کوئی سہولت پیدا کر، ورنہ ساری زندگی تیری اسی غربت کی چکی میں پستے ہوئے گزر جائے گی۔ میں بھی دروازے کے پیچھے سے اس آدمی کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ جیسے ہی وہ ہمارے گھر سے باہر گیا میں فوراً ہی ابا کے پاس آئی، کہنے لگی ابا تو اس آدمی کی بات مان لے، ہمارے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، اماں کو بھی علاج کی ضرورت ہے، 5 لاکھ میں تیرے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن ابا بہت پریشان تھا، کہنے لگا تجھے کیسے ایک شادی شدہ آدمی سے بیاہ دوں، ابھی تیری عمر ہی کتنی ہے۔ لیکن میں سمجھ رہی تھی کہ گھر کے حالات ایسے نہیں کہ ابا مزید کچھ سوچ سمجھ سکیں۔ یوں میرے کہنے پر بالآخر ابا اس بات پر راضی ہو گئے اور میری شادی اس پہلے سے شادی شدہ آدمی سے کر دی گئی۔ سادگی سے 4 لوگوں کی موجودگی میں میرا اس سے نکاح ہو گیا۔ پھر میں دلہن بن کر کمرے میں بیٹھی تھی جب دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا۔ آنے والی میری سوتن تھی جو مجھے آگ برساتی نظروں سے گھور کر کہنے لگی تجھے یہاں بیٹا پیدا کرنے کے لیے لایا گیا ہے، اس لیے اپنی اوقات میں رہنا۔ میں نے اس کی بات سن کر خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وہ مجھے دھمکیاں دیتے ہوئے چلی گئی کہ اگر میرے شوہر کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کی تو میں تیرا حشر برا کر دوں گی۔ وہ شاید دل سے اس شادی پر راضی نہ تھی، لیکن میرے شوہر نے آ کر بڑی نرمی سے مجھ سے بات کی، پھر رات گزار کر صبح ہوتے ہی کمرے سے باہر چلا گیا۔ اب میں اپنے سوتن کے رحم و کرم پر اس گھر میں رہ رہی تھی۔ اس نے پہلے دن ہی مجھے میری اوقات بتا دی تھی کہ میری اس گھر میں کیا جگہ ہے۔ پہلے دن وہ مجھے یہ تانے دیتی رہی کہ میں ایک رکھیل ہوں کیونکہ مجھے پیسوں کے عوض یہاں لایا گیا ہے۔ پھر خدا کی قدرت، ٹھیک 1 مہینے بعد ہی مجھے یہ پتہ چل گیا
کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اب سب بے چینی سے منتظر تھے کہ آخر میری کوکھ میں بیٹا ہے یا بیٹی۔ پھر جب 7 مہینے گزرے تو تب مجھے پتہ نہ چلا، کیونکہ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ابھی الٹرا ساؤنڈ میں یہ بات پتہ نہیں چل پا رہی کہ تم ایک بیٹے کو جنم دینے والی ہو یا پھر بیٹی کو، لیکن سب یہی کہہ رہے تھے کہ میرے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوگی۔ پورے 9 مہینے تک میرے شوہر نے بہت خیال رکھا، لیکن جیسے ہی ڈیلیوری کا وقت ہوا اور انہیں یہ پتہ چلا کہ میرے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا ہے تو اچانک ہی سب کا رویہ میرے ساتھ بدل گیا۔ میرا شوہر ہسپتال میں مجھے چھوڑ کر چلا گیا، باقی سب بھی ایک ایک کر کے اپنے گھر چلے گئے۔ میں بے یار و مددگار اپنی ننھی بیٹی کے ساتھ ہسپتال میں پڑی تھی۔ جو ہی ہسپتال سے اپنی بیٹی کو لے کر گھر گئی تو میرے شوہر نے اسی وقت مجھے گھر سے نکال دیا۔ کہنے لگا بیٹیوں کی فوج تو پہلے ہی میرے پاس بہت ہے، مجھے ایک بیٹا چاہیے تھا۔ جب تم نے ایک بیٹے کو ہی پیدا نہیں کیا تو پھر تمہیں گھر لانے کا فائدہ کیا ہوا؟ میں حیرانی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ بیٹا یا بیٹی ہونا میرے ہاتھ میں تو نہ تھا، یہ سب خدا کے فیصلے تھے، لیکن میرے شوہر نے مجھ سے رخ موڑ کر کہہ دیا کہ میں اس گھر سے جا سکتی ہوں۔ میں اپنی 1 دن کی بچی کو اٹھائے دروازے سے باہر کھڑی تھی، جبکہ میری سوتن نفرت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اب میں اس بچی کو لے کر کہاں جاتی، کیونکہ یہاں سے سینکڑوں میل کے فاصلے پر میرے ماں باپ رہتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں ابھی گر جاؤں گی۔ آدھی رات ہو گئی لیکن انہوں نے گھر کے دروازے نہ کھولے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے میرے اوپر بند ہو گئے ہیں۔ وہ میرا جرم صرف یہ تھا کہ میری کوکھ سے ایک بیٹی نے جنم لیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ چلنے کی سکت بھی میرے اندر سے ختم ہو گئی، اور پیدل اپنی بچی کو گود میں اٹھائے نہ جانے میں کہاں سے کہاں نکل گئی۔ تھوڑا بہت ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ یہ ایک گھنا جنگل تھا۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے آج میری جان نکل جائے گی۔ پھر میں نے بلند آواز سے یہ صدا لگائی کہ میری بچی اللہ کے حوالے۔ یہ کہہ کر میں درخت کے پاس گر کر بے ہوش ہو گئی۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں آج مرنے والی ہوں۔ ہوش آیا تو میری بچی غائب تھی، یا اللہ اسے کون اٹھا کر لے گیا؟ لیکن میرے پاس موجود ایک عورت نے میرے سر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ کیا ہوا بیٹی، کون ہو تم؟ سرخ و سفید رنگت والی وہ عورت بہت امیر لگ رہی تھی، کیونکہ برابر میں ایک کار بھی کھڑی تھی جس کا ڈرائیور بت کی طرح کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگی میری بیٹی کہاں ہے؟ وہ یہیں پر تھی، میں نے اسے اس درخت کے نیچے رکھا تھا۔ کون سی بیٹی تمہاری؟ یہاں تو کوئی بچہ نہیں ہے، وہ عورت ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ لیکن میں تو پاگل ہو گئی، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اپنی بیٹی کو کھو چکی ہوں، شاید اسے کوئی اٹھا کر لے گیا۔ اب میں صدمے سے رو رہی تھی۔ تبھی اس عورت نے کہا کہ چلو آؤ، ہمت کرو، میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو۔ اب اس نے مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا، وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے بنگلے پر لے گئی۔ میں نے دیکھا یہ بنگلہ بہت شاندار تھا، روشنیوں سے سجا ہوا، لیکن اس میں اتنی ساری عورتیں کیوں ہیں؟ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہاں پر عورتوں کی کوئی محفل ہو۔ اس عورت نے مجھے بستر پر لٹایا، بڑے پیار اور نرمی سے میرا علاج شروع کر دیا، کیونکہ میری حالت انتہائی خراب ہو رہی تھی۔ پھر ایک لڑکی آئی، مجھے جوس پلانے لگی۔ انہوں نے میرے کھانے پینے کا بھی خوب خیال رکھا۔ میں حیرت سے یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ انسان ہے یا پھر فرشتے ہیں جو میرا اتنا خیال رکھ رہے ہیں۔ ٹھیک 1 ہفتے کے بعد ہی میں اٹھ کر بیٹھنے کے قابل ہو گئی۔ تبھی وہ عورت میرے پاس آئی، کہنے لگی دیکھو بیٹا، میرا نام ناہید بیگم ہے اور یہ بنگلہ میرا ہی ہے۔ جتنی بھی لڑکیاں اور عورتیں تمہیں اس بنگلے میں نظر آ رہی ہیں وہ سب لاوارث اور اس دنیا میں اکیلی ہیں، یا تو ان کے شوہروں نے انہیں گھر سے نکال دیا ہے یا پھر ان کے اپنے گھر والوں نے۔ تم بھی ایک حالات سے مجبور بے بس لڑکی لگ رہی ہو، اس لیے تمہیں میرے بنگلے پر ہر چیز کی سہولت ملے گی۔ میں کبھی بھی تمہیں کسی بات کے لیے منع نہیں کروں گی اور نہ ہی تمہاری مجبوری سے فائدہ اٹھاؤں گی، لیکن ایک حقیقت میں تمہیں پہلے ہی بتا دینا چاہتی ہوں کہ اس بنگلے پر ویسے تو تمہیں ہر چیز کی سہولت ملے گی، لیکن تمہیں بھی ایک کام کرنا پڑے گا۔ یہ بنگلہ میرا کوٹھا ہے، یوں سمجھ لو کہ بڑے بڑے لوگ اس بنگلے پر آتے ہیں اور اپنی پسند کی لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، بدلے میں وہ مجھے لاکھوں روپے دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے میرا یہ کام چل رہا ہے، یوں سمجھ لو کہ یہ ایک کاروبار ہے۔ میں آنکھیں پھاڑے ان کی باتیں سن رہی تھی، سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ جسم کے بدلے میں وہ اتنا مہنگا سودا کرتی ہوں گی۔ میری حیرت دیکھ کر وہ کہنے لگیں کہ اگر تمہیں اس بنگلے میں رہنا ہے، باہر کے لوگوں سے اپنی جان بچانی ہے،
تو तुम्हें भी वही सब कुछ करना पड़ेगा जो यहाँ पर रहने वाली खवातीन करती हैं। वो बज़ाहिर बहुत महज़्ज़ब और मॉडर्न नज़र आ रही थी, लेकिन मैं सोच भी ना सकती थी कि इस बंगले की नमूदो नुमाइश के पीछे ये सब काम हो रहा होगा। मुझे यूं खामोश देखकर वो कहने लगी, तुम्हारे पास सोचने के लिए 2-3 दिन है, चाहो तो अपने घर वापस चली जाओ या फिर इसी बंगले में रहकर ऐश की ज़िंदगी गुजारो। ये कहकर वो उठकर चली गई, लेकिन मुझे बार बार अपनी उस 1-2 दिन की बच्ची का ख्याल आ रहा था, जिसे न जाने कौन अपने साथ ले गया होगा। क्या वो बच्ची मुझे वापस मिल पाएगी? मैं ये सोच सोच कर हलकान हो रही थी। नाहिद बेगम की बात मैं किसी सूरत भी नहीं मानने वाली थी, क्योंकि अपने आप को किसी गलत चीज़ के हवाले कर देना ऐसा था जैसे किसी जहन्नुम की आग में अपने आप को डाल देना। इसीलिए यहाँ मैं फरार होने का सोच रही थी। फिर एक रात चुपके से मैं उस बंगले से बाहर निकल आई। यहाँ से इतनी तेज़ी से भागी, ऐसे लग रहा था जैसे मेरे पीछे बहुत से लोग पड़े हों। ठीक है, उसने मेरे साथ अच्छा सलूक किया, मेरी मदद की, लेकिन मैं ऐसे कैसे अपना जिस्म दूसरों के हवाले कर देती? यही बात सोचकर मैं एक बार फिर वहीं जाना चाहती थी जहाँ पर मैंने उस दिन अपनी बच्ची को छोड़ा था। उस दरख्त के नीचे खड़ी मैं ज़ारो कतार रो रही थी। बार बार मुझे अपनी बच्ची की याद आ रही थी। न जाने वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी, कहीं उसे ले जाने वाला उसके साथ कोई बुरा सलूक ना कर रहा हो। यही सोचकर मेरी रूह लरज़ गई। लेकिन अचानक ही मुझे झाड़ियों के पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। मैं सन्नाटे की कैफियत में थी। भला इतना छोटा बच्चा यहाँ कैसे हो सकता है, क्योंकि ये जगह तो बिल्कुल वीरान पड़ी थी। जो ही जाकर झाड़ियों के पीछे देखा तो हैरान रह गई। मेरी बच्ची झाड़ियों के पीछे बिल्कुल महफूज हालत में पड़ी थी। हालांकि मुझे यहाँ छोड़े हुए 2 हफ्ते से भी ज़्यादा अरसा हो गया था। वो बिल्कुल ठीक हालत में हाथ पाँव मारती रोती हुई मुझे पुकार रही थी। मैं दौड़ती हुई गई, अपनी बच्ची को सीने से चिमटा लिया। यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरे पास महफूज है। मैं आसपास देखने लगी, क्या मुझे यहाँ खड़ा देखकर इसे कोई छोड़ कर गया है? लेकिन मुझे यहाँ किसी की परछाई भी नज़र ना आई। अब मैंने सोच लिया था कि भले कुछ भी हो, मैं अपने अम्मा अब्बा के पास वापस चली जाऊँगी। लेकिन मेरी उजड़ी हुई हालत देखकर उनके दिल पर क्या गुजरेगी, यही सोचकर मैं हलकान हो गई। अभी उस जंगल को पार भी ना कर पाई थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। जो ही पलट कर देखा तो अपने पीछे आने वाले आदमी को देखकर हैरान रह गई। वो मुझे पुकारता हुआ मेरे पास आया, कहने लगा, ये बच्ची तुम्हारी है? दरअसल मैं इसे उठाकर ले गया था, क्योंकि ये लावारिस हालत में उस दरख्त के नीचे पड़ी थी और तुम्हारी हालत भी ठीक नहीं थी। लेकिन जब मैं वापस इस बच्ची को अपने घर छोड़कर तुम्हें देखने आया तो तुम वहाँ से जा चुकी थी। लेकिन आज मैंने रास्ते में तुम्हें आते हुए देख लिया था, इसीलिए मैं तुम्हें पहचान गया। जभी तो ये बच्ची तुम्हारे हवाले करती। मैं उस मेहरबान आदमी को देखती रह गई जो बड़े आराम से मुझे ये बात बता रहा था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। कहने लगी, मेहरबानी आपकी जो आपने इतने दिन तक मेरी बच्ची का ख्याल रखा और इसे वापस मुझे लौटा भी दिया। अगर कोई जंगली जानवर इसे उठा कर ले जाता तो शायद आज ये जिंदा ना होती। मैंने उसे अपने सीने से चिमटा लिया था। फिर वो कहने लगा, लेकिन मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। दरअसल पिछले 15 सालों से मेरी बीवी बे औलाद है, लेकिन इस बच्ची को पाकर उसे गोया नई जिंदगी मिल गई थी। इसलिए इस बच्ची को वो अपनी औलाद समझकर पाल रही थी। लेकिन आज जब मैंने तुम्हें यहाँ आते हुए देखा तो उससे पूछे बगैर मैं अपने घर से इसे यहाँ ले आया तुम्हें देने के लिए। लेकिन जब उसे बच्ची नज़र नहीं आएगी तो वो पागल हो जाएगी, क्योंकि वो इस बच्ची से बहुत मोहब्बत करने लगी थी। बस मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि कुछ दिनों के लिए तुम अपनी बच्ची समेत मेरे घर में रहो। मैं अपनी बीवी को कोई बहाना बना दूंगा कि तुम एक गरीब औरत हो, इसलिए अपनी बच्ची दरख्त के नीचे छोड़ कर चली गई थी। लेकिन मेरी बीवी तुम्हें देखकर खुश हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे साथ ये बच्ची भी होगी। चंद दिन की बात है, फिर मैं उसे हकीकत बता दूंगा कि तुम अपनी बच्ची को वापस लेने आई हो। लेकिन अभी उसे नहीं बता सकता, वरना वो सदमे से पागल हो जाएगी। वो शख्स बहुत परेशान लग रहा था। फिर उसने इतने दिन तक मेरी बच्ची का ख्याल भी रखा था, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली और उसके घर चली गई। मैंने देखा उसकी बीवी ने फ़ौरन ही मेरी गोद से मेरी बच्ची को झपट लिया। कहने लगी, ये अब तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी बेटी है। वो दीवानावार उसे प्यार कर रही थी। उसका प्यार देखकर मैं हैरान रह गई। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि चंद दिन की बात है, उसके बाद तो मैं वापस अपने अम्मा अब्बा के पास चली जाऊंगी, जब तक ये आदमी अपनी बीवी को हकीकत से खबरदार कर देगा।
यही सोचकर मैं उन दोनों मियाँ बीवी के साथ उस घर में रहने लगी। फिर उस आदमी से कहने लगी कि आप लोग इस वीरान जंगल में अकेले क्यों रहते हैं, यहाँ कोई और बस्ती भी नहीं है। तो वो आदमी कहने लगा कि दरअसल हमें खुद यहाँ रहना अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी बीवी शुरू से ही तन्हाई पसंद है। अगर शोर शराबे वाली जगह पर हम रहते हैं तो इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। मैं दिल में सोचने लगी कि उसे अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत है, उसकी वजह से वो सारी दुनिया को छोड़कर अकेला जंगल में पड़ा है। फिर साथ ही मुझे अपने शौहर की याद आई, जिसने बेटी पैदा करने के जुर्म में मुझे उसी वक्त घर से निकाल दिया। मैंने देखा जब मैं अपनी बेटी को गोद में लेती तो वो मेरे पास आकर रोना शुरू कर देती, जबकि उस औरत के पास वो बहुत खुश नजर आती थी। फिर वो आदमी कहने लगा कि तुमने इस बच्ची का कुछ नाम तो सोचा होगा। मेरा ख्याल है हमें इस बच्ची का कोई अच्छा सा नाम रखना चाहिए। तभी उस औरत ने कहा कि तुम ही इसका कोई अच्छा सा नाम रखो। तो वो सोचते हुए कहने लगी, मैं इसका नाम नूरा रखूँगी, क्योंकि मुझे नूरा नाम पसंद है। मुझे भी ये नाम अच्छा लगा। फिर मैं सोचने लगी कि मेरी बेटी की एक नहीं बल्कि 2 माएँ हैं, क्योंकि वो भी दीवानों की तरह मेरी बेटी को प्यार करती थी। ऐसे लग रहा था जैसे ये मेरी बेटी को मुझसे छीन लेगी, क्योंकि लग नहीं रहा था कि ये मुझे उसे वापस लौटाएगी। इसलिए मुझे फिक्र होने लगी। फिर एक दिन वो औरत कहने लगी कि तुम इसे मुझे दे दो, क्योंकि मैं बे औलाद हूँ। तुम तो अभी बहुत छोटी हो और कम उम्र लड़की भी हो, इसलिए तुम्हारी औलाद हो जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं घबरा गई। कहने लगी, नहीं नहीं, मेरे पास तो यही जीने का सहारा है, क्योंकि मुझे मेरे शौहर ने घर से निकाल दिया है। तो वो औरत मुझे एक कमरे में लेकर आई। कहने लगी, इस संदूक को खोलो। उसने सामने रखे संदूक की तरफ इशारा किया। जो ही मैंने संदूक खोला तो हैरान रह गई। उसमें एक लाल रंग की पोटली रखी थी। पोटली खोलते ही खूब सारे सोने के जेवरात नजर आने लगे। फिर वो औरत मुझसे कहने लगी, ये सारे जेवरात तुम ले लो, लेकिन अपनी इस बेटी को मेरे हवाले कर दो, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं किसी कीमत पर भी अपनी बेटी इसे देने को तैयार ना थी, लेकिन फिर ख्याल आया कि इन जेवरात से तो मैं इतने दूसरे यतीम बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ जो इस दुनिया में लावारिस हालत में घूम रहे हैं। तभी मुझे उस नाहिद बेगम की बात याद आई, किस तरह वो मजबूर औरतों का फ़ायदा उठाकर उन्हें बुरे काम करने पर मजबूर कर रही थी। तभी मैंने फ़ैसला किया कि मैं उन जेवरात से यतीम बच्चों के लिए एक यतीम खाना और गरीब और मजबूर औरतों के लिए एक शेल्टर होम बनाऊंगी। यही सोचकर मैं आखिरकार मजबूर हो गई और अपनी बच्ची को उस औरत के हवाले कर दिया, ये सोचकर कि ये भी तो उसे दीवानावार मोहब्बत करती है। अच्छा है कि ये मेरी बेटी को एक अच्छी ज़िंदगी दे देगी। वैसे भी नूरा अभी बहुत छोटी है, जब तक ये जवान होगी तब तक तो इसे मेरी याद भी ना आएगी। मैं कुछ उदास सी थी, लेकिन अपनी बेटी को उस औरत के हवाले करने का मैंने सोच लिया था। जब मैंने अपने फैसले से उस आदमी को आगाह किया तो वो कुछ परेशान सा नजर आने लगा। फिर बुड़बुड़ाते हुए कहने लगा, लेकिन इस बच्ची को हमारे घर में रखना ठीक नहीं, हकीकत तुम्हें मालूम नहीं। मैंने उसके मुंह से ये बात सुन ली तो हैरान होकर कहने लगी, कैसी हकीकत? तो वो आदमी खामोश रह गया। फिर इधर उधर देखते हुए कहने लगा, दरअसल तुम हमारी हकीकत नहीं जानती कि हम इस जंगल में क्यों रहते हैं। बात यह है कि अभी वो इतनी बात ही कर पाया था कि अचानक ही उसकी बीवी दौड़ती हुई आई और अपने शौहर के मुंह पर हाथ रख दिया। फिर गुस्से से आग बगोला होकर कहने लगी, खबरदार, जो तुमने इसे कुछ कहा, इसने अपनी मर्जी और खुशी से उन जेवरात के बदले में अपनी बेटी को हमारे हवाले किया है, इसलिए अब वो मेरी हो चुकी है। ये कहकर उसने लाल रंग की पोटली में बंधे सारे जेवरात मेरे हाथ में रखे। कहने लगी, अब तुम जाओ और अगर बड़ी होकर तुम्हारी बेटी ने तुमसे मिलने की ख्वाहिश की तो मैं इसे तुमसे मिलवाने ज़रूर लेकर आऊँगी। वो खुशी से पागल हो रही थी। ऐसे लग रहा था उसे मेरी बेटी नहीं बल्कि दुनिया जहान की दौलत मिल गई हो। मुझे खुशी थी कि मेरी बेटी इतने अच्छे लोगों के दरमियान पलेगी, वरना मुझ जैसी गरीब औरत के पास तो उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। अब मैंने वो सारे जेवरात लिए और उसे लेकर उस जंगल से बाहर आ गई। आखिरी बार पलट कर अपनी बेटी को देखा और फिर आंसू भरी नज़रों से उसे देखते हुए मैं वहाँ से बहुत दूर चली गई। अब मैं शहर में आ गई थी। फिर मैंने एक शहर के सबसे बड़े सुनार को वो सारे जेवरात बेचे। मुझे उसके बदले में लाखों रुपए मिल गए। कुछ पैसों से मैंने एक बड़ा सा घर खरीदा, कुछ पैसों से मैंने अपना कारोबार शुरू कर दिया। अब मैं शहर की नामी ग्रामी औरत बन चुकी थी। फिर मैंने औरतों के लिए एक शेल्टर होम बनाया। जो औरतें लावारिस और बेबसी की हालत में होती, मैं उन्हें अपने शेल्टर होम में ले आती, लेकिन उनकी मजबूरी से कोई फ़ायदा ना उठाती। अगर वो हुनरमंद होती तो उनका हुनर फ़ायदे में लाकर उनसे काम करवाती और बदले में उन्हें तनख्वाह भी देती थी।
यूं मुझसे वो खुश हो गई, तनख्वाह लेकर बहुत अच्छा काम करती और बदले में अपने बच्चे भी अच्छे से पाल रही थी। शहर का बच्चा बच्चा मुझसे वाकिफ था। शहर में मेरी पहचान बन गई थी। अम्मा अब्बा को भी मैं शहर ले आई। सारे छोटे बहन भाई जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके थे, खूब अच्छी तरह पढ़ लिख कर अपना एक मकाम बना रहे थे। अब्बा को यकीन नहीं आ रहा था कि आज मैं इतना बदल चुकी हूँ। वो बार बार मुझसे मेरी पिछली ज़िंदगी के बारे में सवाल करते, लेकिन मैंने उन्हें ये कहकर खामोश करवा दिया था कि मेरे शौहर को बेटा चाहिए था। लेकिन बेटी की पैदाइश के बाद उसने मुझे आधी रात को घर से निकाल दिया और उसी रात मेरी बेटी भी मर गई। जब इस बात को पूरे 5 साल गुजर गए तो एक दिन मेरा शौहर मुझसे मिलने आया। कहने लगा, मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ क्योंकि मेरी पहली बीवी का इंतकाल हो गया है। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। यकीन नहीं आ रहा था कि वो औरत मर चुकी है जो कभी सौतन बनकर मेरी ज़िंदगी में आई थी और जिसने मुझे आधी रात को घर से निकाला था। फिर वो कहने लगा कि मुझे मेरी बेटी से भी मिलवाओ। मैंने उसकी तरफ नफ़रत से देखा और कहने लगी कि तुम्हारी बेटी उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुम मुझे आधी रात को घर से निकाला था। आज वो मेरी शान और शौकत देखकर हैरान रह गई। फिर कहने लगा, इतनी सारी दौलत तुम्हारे पास कैसे आई? तुम तो एक गरीब मजदूर की बेटी थी। मैंने उसे कहा कि किस्मत खुदा बदलता है, इंसान नहीं, और उसी खुदा ने मेरी किस्मत बदली है। ये कहकर मैं खामोशी से पलटने लगी कि अचानक उसने मुझे आवाज़ देकर रोका। कहने लगा, लेकिन 4 बच्चियां यतीम हो गई हैं क्योंकि उनके सर पर माँ नहीं है। क्या तुम उनके सर पर हाथ नहीं रख सकती? तुमने यहाँ पर भी कितनी लावारिस और यतीम बच्चियों के सर पर हाथ रखा हुआ है। ये बात सुनकर मैं पलटने पर मजबूर हो गई। फिर मैंने उन बच्चियों को भी अपने पास रख लिया जो मेरी सौतन की बेटियां थीं। लेकिन जब जब उन्हें देखती मुझे मेरी अपनी नूरा याद आ जाती। न जाने वो कैसी होगी, किस हाल में होगी। फिर धीरे धीरे वक्त यूं ही गुजरा कि पता ही ना चला। इस बात को पूरे 15 साल गुजर गए। अब मैं शहर की सबसे ज़्यादा दौलतमंद औरत बन गई थी। मेरा शौहर भी हयात ना था, लेकिन उसकी 4 बेटियों को मैं ही पाल रही थी। उसका और मेरा रिश्ता फ़कत मेरी बेटी की वजह से हुआ था, जब उसने 1 साल के लिए मुझे बेटे की खातिर अपने घर में रखा। इसके अलावा हमारे दरमियान कभी कोई रिश्ता ना बन सका। एक दिन मैं आधी रात को एक ज़रूरी काम से घर से वापस लौट रही थी, जब बीच रास्ते में मुझे एक 15 साला बच्ची खड़ी हुई नजर आई। उसने हाथ फैला रखा था जैसे वो कोई भिखारन हो। मैंने फ़ौरन ही गाड़ी रोकी। कहने लगी, क्या हुआ बेटा, तुम कौन हो और आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो? उसने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा। फिर कहने लगी, मैं भीख मांगती हूँ, एक फ़कीरनी हूँ। लेकिन ये कौन सा वक्त है भीख मांगने का? मुझे हैरत हो रही थी। बस मैं इसी वक्त भीख मांगती हूँ, वो बेजारी से कहकर पलट गई। लेकिन अचानक ही उसे किसी ने आवाज़ दी तो मैं हैरान रह गई। झाड़ियों के पीछे छुपी एक बूढ़ी औरत उसे अपने पास बुला रही थी। चल इधर, ये तेरी माँ लगती है जो तू उससे बातें कर रही है। ये कहकर वो उसे घसीटते हुए अपने साथ ले गई। मुझे उस बच्ची की खूबसूरती ने मुतासिर किया था और ये बूढ़ी औरत उसकी क्या लगती थी। मैं अजीब उलझन का शिकार होकर वहां से आई थी, लेकिन बार बार मुझे उस बच्ची की शक्ल याद आ रही थी। मुझे किस कदर नफरत से देख रही थी। हालांकि मेरा तो उसके साथ कोई रिश्ता भी नहीं था। घर आकर मैं काफ़ी परेशान रही। दूसरे दिन के उजाले में मैं उसी जगह जा पहुंची। आखिरकार ये बूढ़ी औरत यहाँ कहाँ से आई थी? तभी थोड़ा नीचे गई तो सामने एक कच्ची बस्ती नजर आने लगी, लेकिन यहाँ पर सारी झुग्गियाँ बनी हुई थी। मुझे एक बच्ची दिखाई दी जो मेरी तरफ पीठ किए खड़ी थी। जैसे ही मैंने उस बच्ची के सर पर हाथ रखा तो अचानक वो पलट कर मुझे देखने लगी। मैं उछल पड़ी। वो तो वही बच्ची थी जो मुझे रात को बीच सड़क पर दिखाई दी थी। तुम यहाँ कैसे? वो बच्ची मुझे घूरते हुए कहने लगी। मैं उसकी तेज़ आवाज़ पर घबरा गई। फिर कहने लगी, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। देखो, तुम्हारे जैसे उम्र की बच्चियाँ स्कूल में पढ़ाई किया करती हैं, लेकिन तुम सड़क पर भीख मांगती हो। आखिर क्यों? और वो बूढ़ी औरत कौन थी जो तुम्हें यूं घसीटते हुए लेकर गई थी? उसने सामने देखा। फिर कहने लगी, मैं यहीं पर रहती हूँ और मुझे यहाँ छोड़ने वाले मेरे माँ बाप थे। न जाने उन्होंने किस मजबूरी के तहत मुझे यहाँ छोड़ा था, लेकिन अब मैं यहाँ पर खुश हूँ, इसलिए तुम जाओ। मैंने देखा उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके आंसू देखकर मेरा दिल तड़प उठा। फिर मैंने उस बूढ़ी औरत को बहुत मजबूर किया कि वो इस 15 साला बच्ची को मेरे हवाले कर दे। मैं इसे अपने पास रखूंगी, इसे कोई हुनर सिखाऊंगी। लेकिन वो ना मानी। कहने लगी, हरगिज़ नहीं, मैं इसे अपने पास रखकर पाल रही हूँ और ये मुझे भीख मांग कर देती है। वहां से मायूस होकर मैं घर लौट आई।
لیکن نہ جانے کیوں میرا دل اتنا بے چین ہو رہا تھا۔ پھر اس رات میں سوئی تو ایک ایسا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میں کمرے میں سو رہی تھی جب کسی نے دھیرے سے کمرے کا دروازہ بجایا۔ میں سمجھی کہ شاید میری ملازمہ ہے جو کہ اکثر رات کو میرے گھر میں ہی رک جایا کرتی تھی۔ نیند میں پوچھنے لگی کہ کون ہے، تو کوئی جواب ہی نہ آیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر بعد اچانک ایسے لگا جیسے کسی نے میرے وجود کو جھنجھوڑ کر اٹھایا ہو۔ میں نے پلک جھپکتے میں ہی آنکھ کھول دی، لیکن سامنے نقاب پوش عورت کو دیکھ کر میری نیند اڑ گئی۔ کون ہو تم؟ میں خوفزدہ لہجے میں اسے کہنے لگی، لیکن اچانک ہی سامنے دیوار پر نظر پڑی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہاں بھی ایک نقاب پوش آدمی کھڑا تھا۔ یہ دونوں کون ہیں اور مجھے گھیر کر کیوں کھڑے ہیں؟ میں سمجھی کہ شاید کوئی چور ڈاکو ہیں جو آدھی رات کو میرے گھر میں گھس گئے ہیں۔ مجھے یوں ڈرتا دیکھ کر وہ کہنے لگی، گھبراؤ مت، ہم تمہارے جاننے والے ہیں، تم ہمیں بہت اچھی طرح جانتی ہو۔ یہ کہہ کر دونوں نے اپنے نقاب نیچے کیے تو میں جہاں کھڑی تھی وہیں پر کھڑی رہ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے پاؤں کے نیچے زمین ہی نہ ہو۔ 15 سال پہلے میرے سامنے آئی ہوئی شکلیں میں بھلا کیسے بھول سکتی تھی؟ انہیں کے پاس تو میری بیٹی تھی جو صرف ایک میری اولاد بن کر اس دنیا میں آئی تھی۔ اب میں بے قراری سے اس عورت سے کہنے لگی، تم وہی ہو نا جس نے میری بیٹی مجھ سے لی تھی، بدلے میں مجھے ڈھیر سارے زیورات دے کر؟ آخر میری بیٹی کہاں ہے؟ وہ کتنی بڑی ہو گئی ہے؟ تم اسے لے کر کیوں نہیں آئی؟ میں نے ایک ساتھ کئی سوالات کر ڈالے۔ اس عورت نے سر جھکا لیا، پھر کہنے لگی، مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں نے تمہاری بیٹی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اسے تو میں نے 10 سال پہلے ہی انسانوں کی دنیا میں چھوڑ دیا تھا۔ کیا مطلب انسانوں کی دنیا؟ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ میں اس کی کوئی بھی بات نہ سمجھی تو وہ آدمی کہنے لگا، دیکھو میں تمہیں پہلے ہی خبردار کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے اس نے منع کیا کہ تمہیں حقیقت نہ بتائی جائے۔ دراصل جس رات تم اس درخت کے نیچے اپنی بیٹی کو چھوڑ کر چلی گئی تھی وہیں پر ہم دونوں رہتے تھے۔ ہم انسان نہیں بلکہ جنات ہیں۔ ہم دونوں جنات میاں بیوی ہیں۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اب بجائے غصے کے میری آنکھوں میں خوف چھلک رہا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ دونوں سامنے کھڑے وجود کوئی جنات ہیں جو پورے 15 سال بعد میرے سامنے آئے تھے۔ پھر وہ جن زادی کہنے لگی، ہاں میرا شوہر ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ بھی جنات ہے اور میں بھی ایک جن زادی ہوں۔ دراصل ہم دونوں اس درخت پر پچھلے 40 سالوں سے رہ رہے تھے، لیکن ساتھ رہنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہم دونوں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ ہم دونوں کو اسی بات پر قبیلے سے نکال دیا گیا، لیکن شادی کیے ہوئے کافی سال گزر گئے، ہمارے ہاں اولاد ہی نہ ہوئی۔ اس رات میں اپنی اولاد کے لیے ایک خاص عمل کر کے بیٹھی تھی۔ اتفاق سے تم اپنی بیٹی کو لے کر اس درخت کے نیچے آ گئی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ شاید میرے عمل کی وجہ سے مجھے یہ بچی ملی ہے، اسی لیے میں اس بچی کو لے کر غائب ہو گئی۔ لیکن میرے شوہر کا کہنا تھا کہ یہ بچی ایک آدم زاد ہے، اس لیے ہم اسے اپنے پاس نہیں رکھیں گے۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آیا، کہنے لگی کہ نہیں، مجھے ہر حال میں اس بچی کو پالنا ہے۔ لیکن میرا شوہر اس بات پر ناراض تھا، اس لیے وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر آ گیا۔ وہ اس بچی کو تمہارے حوالے کر دینا چاہتا تھا، اس لیے میری غیر موجودگی میں بچی اٹھا کر تمہارے حوالے کر دی۔ لیکن پھر تم اپنی مرضی اور خوشی سے ان زیورات کے بدلے مجھے اپنی بیٹی دے کر آئیں تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ یوں تمہیں اس گھر سے بیچ کر اب میں اکیلی اس بچی کو پالنے لگی۔ لیکن اچانک ہی ایک رات بہت سارے جنات ہمارے گھر آ گئے اور اس بچی کو اپنے ساتھ لے کر جانے لگے۔ وہ طاقت میں ہم سے کئی زیادہ تھے۔ جب میں نے گھبرا کر پوچھا کہ وہ اس بچی کو کہاں لے کر جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ قبیلے کے سردار نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس بچی کو وہاں لے کر جائیں اور تمہیں قبیلے میں واپس آنا ہوگا، کیونکہ سردار نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہ سن کر ہم دونوں میاں بیوی بہت خوش ہوئے۔ جو ہی بچی کے ساتھ قبیلے میں گئے تو سردار نے کہا کہ اس بچی کو ہم اپنے قبیلے میں نہیں رکھیں گے، کیونکہ یہ انسانوں کی بچی ہے، انسانوں کی دنیا میں رہے گی۔ قبیلے میں واپس آنے کی خوشی بھی تھی، لیکن اس بچی سے جدائی مجھے کسی صورت منظور نہ تھی، اس لیے میں نے اسے ایک جھگی میں رہنے والی عورت کے حوالے کر دیا۔ اس کے سامنے ایک عورت کا روپ لے کر گئی اور اس بچی کو اسے دے دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اسے کیسے پالے گی، لیکن پھر قبیلے کے سردار نے ہمیں کہا کہ ہم دوبارہ انسانوں کی دنیا میں نہیں جا سکتے، کیونکہ اگر جو جنات بھی انسانوں کے پاس گیا تو اس کی ساری طاقتیں ضائع ہو جائیں گی۔ اب میں بری طرح پچھتانے لگی، کیونکہ میں نے اس بچی کو ایک ایسی عورت کے حوالے کر دیا تھا جو بالکل بھی ٹھیک نہ تھی۔ اس عورت نے تو اس بچی کی حالت ہی بری کر دی جسے میں نے تم سے لیا تھا۔
मैं एक बार वापस यहाँ आकर उस बच्ची को तुम्हारे हवाले कर देना चाहती थी, लेकिन मुझे ऐसा मौका ही ना मिला। पूरे 15 साल बाद आज मैं यहाँ आई सिर्फ उसकी हकीकत तुम्हें बताने के लिए कि जो कल रात तुम्हें बच्ची फकीरनी की सूरत में नजर आई थी वो तुम्हारी ही बेटी है। उसका नाम नूरा है। गो कि वो तुम्हें नहीं पहचानती, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी दी हुई चंद ताकतों की वजह से वो तुम्हें पहचान गई है कि तुम उसकी माँ हो। यह अजीबोगरीब कहानी सुनकर मैं फूट फूट कर रो दी। यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं उस बच्ची की माँ हूँ, जबकि वो तो बार बार मेरे सामने आ रही थी और उसे उस झुग्गी में छोड़कर मेरा दिल किस कदर बेचैन था। अब मैं उसे लेने के लिए बेताब थी। जैसे ही खुशी खुशी अपनी बच्ची को लेने जाने लगी, अचानक ही पीछे से मुझे जिनजाद ने आवाज़ दी। कहने लगा, रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकती, पहले उस बुढ़िया की हकीकत सुनती जाओ। मैंने जैसे ही पलट कर देखा तो कहने लगा, वो बुढ़िया कोई आम बुढ़िया नहीं है, बल्कि उसके पास बहुत ख़ास ताकतें हैं। वो भी एक जिनजादी है और इंसानों की दुनिया में रहकर वो चंद ऐसे काम करती है जो इंसान नहीं कर सकते। वो इंसान का रूप लेकर यहाँ पर रह रही है और उन आमिलों के लिए काम करती है जो जन्नात की मदद हासिल करके बड़े बड़े काम करते हैं। अब तुमने उस बच्ची को लेने की कोशिश की तो वो बुढ़िया ज़रूर तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे पास भी चंद ऐसी ताकतें हैं जिनसे वो बच्ची तुम्हारे पास लौट आएगी। जिनजात की बात सुनकर मैं बुरी तरह घबरा गई। उसे कहने लगी कि क्या वो बुढ़िया इतनी आसानी से मेरी बेटी को मेरे हवाले कर देगी? मैं उसे पाने के लिए बेचैन हूँ। तो वो जिनजादी कहने लगी, क्यों नहीं, हम भी तुम्हारे साथ हैं। जिस तरह तुम उससे मोहब्बत करती हो उसी तरह हम भी उसे चाहते हैं। कल रात ठीक 12 बजे बुढ़िया झुग्गी में मौजूद नहीं होगी, जबकि तुम्हारी बेटी वहाँ अकेली होगी। गो कि वो उसके इर्द गिर्द पहरा बिठा के गई होगी कि कहीं वो इस झुग्गी से भाग ना जाए, लेकिन फिर भी हम उसे छुड़वाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल रात वो बुढ़िया उस शैतानी आमिल के पास जाएगी जिसने उसे ख़ास काम के लिए दूर के एक जंगल के एक कोने में भेजा था। अपनी बेटी के सामने तुम जाओगी क्योंकि तुम उसकी सगी माँ हो और वो तुम्हें पहचानती नहीं है, लेकिन मोहब्बत की कशिश उसे तुम्हें पहचानने पर मजबूर कर देगी। अब मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए बेताब हो रही थी। दिन रात दुआ करने लगी कि किसी तरह वो मेरे पास वापस लौट आए। फिर बड़ी मुश्किल से रात आई और उस रात वो दोनों जिनजाद मियाँ बीवी मेरे सामने आ गए। अब मैं उनके साथ उसी जंगल में मौजूद झुग्गी की तरफ जा रही थी जहाँ पर मेरी सगी बेटी बिल्कुल तन्हा वहाँ ना जाने किस हाल में ज़िंदगी गुजार रही होगी। दोनों जिनजाद मेरे साथ थे। उनकी ताकत की वजह से मैं अपने आप को मजबूत तसव्वुर कर रही थी। फिर जैसे ही वहाँ पहुँची तो मैंने अपनी बेटी को मुखातिब किया, नूरा, मेरी बेटी, मेरी तरफ देखो, देखो मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ, तुम्हें लेने आई हूँ। तभी नूरा ने पलट कर मुझे देखा और नफरत से कहने लगी, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती, तुम एक लालची औरत हो। तुमने जेवरात के बदले में मेरा सौदा किया था। उस बूढ़ी अम्मा ने मुझे सब बता दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। उसकी आंखों में मेरे लिए ढेरों नफरत थी। मैं शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए जब भी वो जिनजादी कहने लगी कि इसकी बातों पर उदास मत हो, बुढ़िया ने इस पर एक ख़ास अमल कर रखा है, इसकी वजह से ही वो तुमसे नफरत करती है, लेकिन जैसे ही उस अमल का असर ख़त्म होगा तो वो तुम्हें पहचान लेगी। मैंने जिनजादी की हिम्मत पर एक बार फिर से उसे पुकारा और कहने लगी कि मेरी बेटी, मेरी कुछ मजबूरी थी। तुम्हारी माँ उस वक्त खाली हाथ थी, तुम्हें पालने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए ही तो मैंने तुम्हें वहाँ छोड़ा था। तभी नूरा ने पलट कर मुझे देखा, कहने लगी, इससे तो बेहतर होता तुम अपने हाथों से मेरा गला घोंट देती। तुमने मुझे एक जिनजादी के हवाले कर दिया, ये भी ना सोचा कि वहाँ रहकर मैं भी एक जिनजादी बन जाऊंगी, हालांकि मैं एक इंसान हूँ। तुम काबिल नफरत औरत हो, इसलिए यहाँ से चली जाओ। वो मुझे धक्के देकर वहाँ से निकालना चाहती थी, लेकिन अचानक ही वो दोनों जिनजाद मियाँ बीवी उसके सामने आए तो उन्हें देखकर वो बिल्कुल साकत रह गई। शायद वो उन्हें पहचानती थी। फिर जिनजादी उसे कहने लगी, नूरा, यही तुम्हारी माँ है मेरी बेटी। मैंने तुम्हें पाला ज़रूर है, लेकिन अपनी मजबूरी की वजह से मैंने तुम्हें उस बुढ़िया के हवाले किया था, और उस बुढ़िया ने तुम्हारी मजबूरी से फ़ायदा उठाकर तुम्हें ऐसे काम पर लगा दिया जो तुम जैसी प्यारी बच्ची अपने होशो हवास में होती तो कभी भी ना करती। लेकिन नूरा अचानक ही दूर जाने लगी। तभी जिनजादी ने अपना हाथ उसके सर पर रख दिया और आंखें बंद करके कुछ अमल करने लगी। शायद उस अमल की ताकत को ख़त्म कर देना चाहती थी जो उस बूढ़ी जिनजादी ने नूरा पर कर रखा था।
وہ اچانک ہی جیسے ہوش و حواس میں واپس آئی۔ اب کچھ اجنبی نظروں سے اس نے میرے چہرے کو دیکھا، پھر کہنے لگی کیا تم سچ میں مجھے لینے آئی ہو اماں؟ کیا تم میری سگی ماں ہو؟ پھر روتے ہوئے کہنے لگی میں نے کئی سالوں تک اپنے ماں باپ کا انتظار کیا۔ میں ایک بے نام و نشان لڑکی تھی جسے یہ بھی نہ پتا تھا کہ اس کی ماں کون ہے اور نہ ہی باپ کا، لیکن آج تمہیں دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تم میری سگی ماں ہو۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ کہنے لگی میں نے تمہارے لیے بہت تڑپ تڑپ کر انتظار کیا ہے۔ میں نے صرف اس جن زادی کو تمہیں اس لیے سونپا تھا کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ یہ ایک عورت ہے، تمہیں اپنی بیٹی کی طرح پال پوس کر جوان کرے گی، تمہیں ایک اچھی زندگی دے گی۔ میں اس کی اصلیت سے واقف نہ تھی۔ نورا ہچکیوں سے روتے ہوئے کہنے لگی لیکن میں اب انسانوں کے درمیان نہیں رہ سکتی۔ میں نے اپنی زندگی کے 15 سال جنات کے درمیان رہ کر گزارے ہیں۔ پہلے مجھے پالنے والے وہ جنات میاں بیوی تھے، اور اب یہ بوڑھی جن زادی جو بہت مکار اور چالاک ہے، مجھ پر بہت ظلم بھی کرتی ہے۔ اس نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اب میں انسانوں کی طرح رہنے کے قابل نہیں رہی۔ اس کی یہ مایوس باتیں سن کر میرا کلیجہ پھٹ پڑا اور کہنے لگی کہ نہیں، تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہو گی۔ یہ دونوں جنزاد بھی تمہارے ماں باپ ہیں۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ یہ ساری زندگی تمہاری حفاظت کریں گے اور اس بوڑھی جن زادی کو تمہارے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیں گے۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں بے یقینی کی کیفیت تیرنے لگی۔ تبھی جن زادی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگی اب تمہاری ایک نہیں بلکہ 2 مائیں ہیں، ایک جن زادی اور دوسری تمہاری اپنی سگی ماں جو تمہیں بہت چاہتی ہے، تم سے بہت محبت کرتی ہے۔ اور اب ہم دونوں کی باتیں سن کر نورا کو یقین آ گیا۔ وہ میرے ساتھ گھر جانے پر راضی ہو گئی۔ میں تو گویا ہواؤں میں اڑ رہی تھی کیونکہ میری سگی بیٹی مجھے واپس مل گئی تھی۔ پھر میں نے اپنے اماں ابا سے اس کا تعارف کروایا۔ کہنے لگی دیکھو یہ تمہارے نانا نانی ہیں، اب تم یہیں پر رہو گی۔ میں اسے اپنے پاس پھر سے اپنے شیلٹر ہوم میں لے آئی جہاں پر بہت سی عورتیں اور یتیم بچیاں ایک محفوظ ٹھکانے میں عزت والی زندگی گزار رہی تھیں۔ پھر میں اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی تم نے 15 سال بہت مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کی ہیں میری بیٹی، لیکن ان 15 سال کے بدلے میں تم نے یہاں پر موجود سینکڑوں عورتوں اور یتیم بچیوں کو ٹھکانہ دیا ہے۔ اسے اس بات کی سمجھ نہ آئی۔ پھر میں اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی میں نے تمہیں اس جن زادی کے حوالے اس لیے کیا تھا کہ بدلے میں اس سے وہ سارے زیورات لے کر میں بہت سی ایسی عورتوں اور بچیوں کی زندگی ویسی نہ ہونے دوں جیسی زندگی میری تھی۔ میری زندگی میں بھی ایک خوفناک واقعہ پیش آیا تھا جس کے بعد میری سوچ بدل گئی تھی، اسی لیے میں نے تمہیں ایک اچھی زندگی دینے کے لیے اس جن زادی کے حوالے کر دیا تھا۔ لیکن آج یہ سب لوگ اتنی عزت سے زندگی گزار رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے، اس لیے تم قابل فخر ہو میری بیٹی۔ میں نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ پھر اس نے اپنی نئی زندگی کو قبول کر لیا۔ اب وہ یہاں آ کر بہت خوش تھی۔ پھر دھیرے دھیرے میں نے اسے ساری دنیا کے طور طریقے سکھانے شروع کر دیے اور وہ اتنی ذہین تھی کہ جلد ہی سب کچھ سیکھ گئی۔ پھر 5 سال اور گزر گئے۔ آج میری بیٹی 15 سال کی ہو گئی تھی۔ وہ بے پناہ خوبصورت اور ذہین لڑکی تھی۔ اس نے میرے شیلٹر ہوم کی ساری بھاگ دوڑ سنبھال رکھی ہے۔ وہ ساری عورتوں سے اتنے پیار محبت سے بات کرتی ہے کہ سب لوگ اسے دعائیں دیتے ہیں۔ میں فخر سے اپنی بیٹی نورا کو دیکھتی ہوں۔ جنات کے بیچ میں رہ کر بھی اس نے اپنی سوچ کو نہیں بدلا تھا۔ بظاہر اس بوڑھی جن زادی نے اس کی سوچ بدلنے کی کوشش کی تھی، اسے ایک مکار اور چالاک لڑکی بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی یہ میری دعا ہی تھی کہ واپس وہ انسانوں کی دنیا میں لوٹ کر ایسی زندگی جی رہی تھی جیسی باقی لڑکیاں جیتی ہیں۔ آنے والی زندگی میں نہیں جانتی کہ وہ کیسے اپنے مستقبل کو روشن کرے گی، لیکن اس کی بڑی بڑی باتیں بتاتی ہیں کہ وہ آنے والے وقت میں بہت سے ایسے کام کرنا چاہتی ہے جیسے اس کی ماں کی پورے شہر میں بہت عزت ہو۔ اسے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اس کی ماں نے کسی مجبوری کے تحت اسے دوسروں کے حوالے کیا تھا۔ اگر معلوم ہوتا کہ میری بیٹی اتنے سال تک جنات کے بیچ میں رہ کر زندگی گزارے گی تو میں کبھی بھی اسے وہاں نہ چھوڑتی، پھر بدلے میں مجھے ہیرے جواہرات یا دنیا کا کوئی بھی خزانہ مل رہا ہوتا۔